सो न्यूमेरिकल जो पूछा गया ना वो है बेटा बेसिकली जितना मान लो दो स्ट्रिंग्स है ना, तो वो स्ट्रिंग्स कादे नाल अटैच होईयां वा तुसीं सुणदियां नहीं गल हुंदे बैलून दे नाल, दो बैलून्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ दो स्ट्रिंग्स है ना, अंडरस्टूड है। पर वो ਜਿਹੜੇ स्ट्रिंग है आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो रस्सियां पुत्र आ ਜਿਹੜੀਆਂ स्ट्रिंग्स है आ ਜਿਹੜੇ बैलून और ਇੱਥੇ ਇੱਕ मास वेट अटैच है जिन्होंने कहता है ना लटकाई हुई चीज और वो की कहता सिस्टम की है इक्विलिब्रियम। हुन गल की है पुत्र देखो ये ਜਿਹੜੇ बैलून्स है ये चार्ज बैलून्स है, ये चार्ज बैलून्स है, ठीक है। हुन ये ਜਿਹੜੇ चार्ज बैलून्स है ये एक दूजे ते केड़ी-केड़ी फोर्स लगाणगे, मतलब इत्थे इस सिचुएशन च फोर्स केड़ी-केड़ी लगेगी। हुन जद आपां देखते हैं एक तां फोर्स लगेगी केड़ी फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कितनी है हाँ और q स्क्वायर बाय r स्क्वायर है। और केड़ी फोर्स लगू टेंशन। हुन आ रस्सी है वो ध्यान दियो आ भी रस्सी है, ठीक है। तो रस्सी दे विच जेडी टेंशन लगनी है ना वो उन्हें हर बॉडी के ऊपर लगना जेडी उस रस्सी नाल जुड़ी हुई है, मतलब इस रस्सी दे विच जेडी टेंशन है उन्हें इहदे पे भी फोर्स लगानी है और इहदे पे भी लगानी है और इस रस्सी वाली टेंशन भी, ठीक है हाँ बराबर होनी है वहां, ये इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट है ना इस करके। अच्छा हुन देखो आ वर्टिकल लाइन और आ वर्टिकल लाइन दोनों पैरेलल है तो आ एंगल और आ एंगल अभी सेम ही होने हैं। तो हुन इस टेंशन दे और केड़े कंपोनेंट्स होने cos थीटा पता ना कि नहीं है नहीं। हुन जेडे बैलून्स है उन्हां दा मास भी है तो इसका मतलब वेट भी लगेगा, इतने भी लगेगा इधर भी होएगा, आप एक को पकड़ना पर नाल अगली गल की होएगी पॉइंट हाँ आ भी वेट ही है W पर नाल इतने की लगेगी पॉइंट फोर्स भी लगेगी। हुन आ की है इक्विलिब्रियम आ भी की है इक्विलिब्रियम। जे इनू ध्यान नाल देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है T cos थीटा और आ वाला भी पता लग गया क्यों है तो 2T cos थीटा किसके बराबर है W। हुन ਇਹਦੇ ਤੇ आ जाओ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ फोर्स लग रही है थल्ले ਨੂੰ mg पे इसका मतलब T cos थीटा की आ गया। हुन आपां चलो इनू आपां नंबर 1 करता इनू नंबर 2 करता। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ राइट ਨੂੰ कितनी फोर्स लग रही है लेफ्ट पे F लग रही है ना। हुन आ तीन इक्वेशंस बन गई हैं तो जे एंगल लभना तो आप डिवाइड करके लभ सकते हैं। जे असी T cos थीटा की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए आ वाली तो एक अलग इक्वेशन बन जाएगी। हुन आप लभना की है ओदे अकॉर्डिंगली सानू देख की लभना है हाँ हुन देखो पॉइंट फोर्स क्यों लगेगी कितने लगेगी तो स्टेटमेंट दिता हुआ ये बैलून्स है ते बैलून्स हवा च ऊपर ਨੂੰ क्यों ਜਾਂਦੇ ਹੈ पॉइंट फोर्स करके
है रिमोट नहीं गल ਨੂੰ सुनो buoyant force fluids ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं एयर नहीं क्या गल तो सुनो पुत्र buoyant force कितने ਹੁੰਦੀ है fluids एयर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ है ना ਤਾਂ buoyant force ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ एयर ਚ buoyant force लगती नहीं है लगती है पूरी ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ weight ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ ਬੈਲੂਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੈਲੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ buoyant force समझ गए और की डाउट है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ 에ਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ buoyant force ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਸ ਆਫ ਬੈਲੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ mg ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ m ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ buoyant force ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ buoyant force ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ वॉल्यूम ऑफ बैलून नु डेंसिटी ऑफ एयर नाल मल्टीप्लाई करके इनटू g मतलब आ वैल्यूज इथे पुट करके है ना ते इधरों वैल्यूज p cos थीटा इथे पुट करके इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं तो ये इक्वेशंस बन गई आ जाएगा आंसर होना साडा आंसर इन्हां नाल आना 1 और 2 तो आ जाना मतलब इनू पहला चक्को इथे पुट कर दो उस तो बाद b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ और m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਲੂਨ ਬੈਲੂਨ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਤੋਂ अच्छा buoyant force की ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि ये चारों पासे हवाई हवा है तो कंप्लीटली इमर्ज्ड है तो कंप्लीटली इमर्ज्ड बॉडी के ऊपर buoyant force कितनी लगनी है बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू g हम देखो कल ना ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो इधर ਹੁਣ मैं की कहना आ स्टेटमेंट को फर्क समझो इधर एन इलेक्ट्रिक चार्ज उस इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ भी नाम हो सकता है ਉਹਨੂੰ मैं नाम रखता Q is placed at any point P in the electric field if electric force
experienced by point charge Q is F या F. What is the electric field intensity at P? तो आ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का मीनिंग की है कि आ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀल्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ Q ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ F ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ. ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ टेस्ट चार्ज ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा. सुनो पुत्र गल नूं हाले मैं इकट्ठा करके समझाऊंगा. एक तो आ सिचुएशन आ गई, हुण एक दूसरी सिचुएशन देख लो. एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at point O. What is electric field intensity at point P? What is electric field intensity at point P? Due to this charge. Point P is lying at a distance r from O. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹਾਲੇ. ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? कि ਆਪਾਂ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और जिस पॉइंट पे निकालनी है दोनों जगह पे वो पॉइंट का नाम की आपका रखा होया P. बाय चांस ठीक होगी गल. दोनों केसेस दे विच थानू चार्ज दिता होया, पर फर्क की है? फर्क ये है कि इस केस दे विच ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ. ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ Q ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ O ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? T ਤੇ. ਔਰ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? R. ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹਨਾ? तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ. ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਆ ਚਾਰਜ ਹੈ. मतलब इस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? सोर्स चार्ज. ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ एक टेस्ट चार्ज. तो ਹੁਣ मतलब ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਇਹ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ कि नहीं? लगती भी समझ पक्का? तो ये जड़ा सिचुएशन है इहदे विच आपां कल सीखिया सीगा इंटेंसिटी कितना निकलनी है. इंटेंसिटी निकलनी है
फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज है ना, वो निकल आई। पर इथे हुण इथे की करांगे, हुण गल सीखनी है ना, नवा कंसैप्ट है, हाले कुछ नहीं नोट करना, ये रफली है हाले, तो फर्क नूं समझो। हुण पुत्र जिहड़ी गल मैं सीखण जा रहा ते जिहड़ी गल सीखी सी, दोनों च की फर्क है कि अगर मैनू टेस्ट चार्ज दिता होए ते टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही इलैक्ट्रिक फोर्स मैनू दिती होए, तो मैं टेस्ट चार्ज वाली जगह ते पैदा हो रही इंटेंसिटी नू इस फार्मूला नाल सॉल्व कर सकदा। पर जे मैनू सोर्स चार्ज दिता होए ते पी पॉइंट ते की कटनी होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लगेगा भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ चार्ज है, ਜਿਹੜਾ प्रॉब्लम च दिता होया वो टेस्ट चार्ज है कि सोर्स चार्ज है, कितना पता लगेगा? आप दोनों च फर्क दसो माइंड च, फिर मैं गल करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लग रहा भी ये सोर्स चार्ज है ते टेस्ट चार्ज है, ਉਹਦੀ पहचान की दसी? मतलब जिथे जिथे इंटेंसिटी कढनी है उत्थे वाला जेड़ा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, पर जिथे इंटेंसिटी कढनी है उत्थे चार्ज नहीं है, कोई और चार्ज है, तो वो चार्ज उस गिवन पॉइंट का की है, ਇਹਦਾ आंसर है। वो पता लग रहा कुछ की लगा, की पता लगा मैनू की फर्क हुंदा? सोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੈ? सर सोर्स चार्ज तो सर तेरा सर चार्ज दूसरे पॉइंट से लाइक कर रहा है, किथे मतलब जिथे जिथे ਆਪਾਂ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कटनी है, हाँ। तो वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। हाँ। अगर अगर इंटेंसिटी होल के पॉइंट पे कटनी है तो चार्ज कितने होल लाइक कर रहा है। मतलब गल ਨੂੰ सुन लो, जिथे इंटेंसिटी कढनी है उस पॉइंट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ बाकी जिन्ने भी जगह ते अलग-अलग चार्ज या चार्जेस है वो सारे की है उस पॉइंट ਲਈ सोर्स चार्ज या सोर्स चार्जेस होंगे। हुण दोबारा गल ਨੂੰ देखो, हुण जदों तुसीं आप कंसेप्ट कल भी पढ़िया सी कि अगर इस सिचुएशन ਨੂੰ देखो तो आ जिहड़ा चार्ज है ना, सुनो पुत्र, आ जिहड़ा चार्ज है ये चार्ज किसी होर द्वारा पैदा किए हुए इलैक्ट्रिक फील्ड च लाई कर रहा, तो इस चार्ज लई आ वाला इलैक्ट्रिक फील्ड असी बोलते हैं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। मतलब आ जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ये जिहा चार्ज नहीं भी है तावी वो है इलैक्ट्रिक फील्ड, तो इस करके ये इलैक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज लिए इत्थे की है, किहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। पर इस सिचुएशन च जदों मैं कह रहा कि P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड कटो इस चार्ज करके, ठीक है, तो उस सिचुएशन दे विच आ जिहड़ा P पॉइंट जिस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच स्पेस दे विच लाई कर रहा वो स्पेस ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ है ना ਆਪਾਂ कह रही है, ਇਹਦਾ मतलब ये तो बन गया सोर्स चार्ज, और आ पॉइंट जिस इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इलैक्ट्रिक फील्ड केदा इलैक्ट्रिक फील्ड है, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ना, सॉरी ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ नहीं है, किसी होर करके है, बट ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ लगा रहा फोर्स लगा रहा। सो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ मतलब ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? समझ नहीं लगता एक्सटर्नल मतलब कोई और पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਪੀਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ, वैसे ही है ये
ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ observe ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਕੀ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। क्योंकि जी आ समय नहीं ना लगी, अगला टॉपिक नहीं समय लगना था। 5-7 नंबर गए ना। इन्हें 2 लाइनों च भी मैं फटाफट खत्म करके भी आ होंदा एक इंटेंसिटी आ डेफिनेशन ਇਹਦਾ फार्मूला है खत्म ना, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बस इलेक्ट्रिक फील्ड होएंगे ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। यस कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है ना। जे ਆਪਾਂ अर्थ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ। ਹੈ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ? ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब जे आप कहिए भी इस कमरे च इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व होएगा। डायरेक्टली इन द सेंस भी साडे बिहेवियर च कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होएगा। पर अगली गल हम सुन लो, ये जिहड़ी गल है ध्यान नाल गल सुनियो। हुण अगर मान लो इस कमरे दे विच मैं इलैक्ट्रिक फील्ड नूं पैदा कर दिना तो ये अखां नाल तां नहीं नजर आना भी वो पैदा हो गया है ना, पर उहदा इफेक्ट साडे ते होएगा कि नहीं होएगा वो असीं एक स्टेज तो बाद महसूस करांगे। वो किद्दां करांगे पुत्तर कि जे मान लो मैं इस कमरे दे विच ना इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करदा, ठीक है, और उस इलैक्ट्रिक फील्ड दे मैग्नीट्यूड नूं मैं वधाना शुरू करदा, इंक्रीज करना शुरू करदा, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰਸ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਲਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ। तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਗ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫॉर ए सेकंड एक स्पार्किंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। तो ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ Q1 ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ Q2 ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਟ Q1 Q2 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ Q1 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ Q1 ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ Q2 ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਹੈ, ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈ ਹਨਾ। तो जिथे मास होएगा ना वो मास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करेगा। तो जिहड़ी फोर्स अर्थ साडे ते लगा रही है ਉਹਦੇ ਲਈ कौन जिम्मेवार है, अर्थ ਦਾ ग्रेविटेशनल फील्ड साडे ते फोर्स लगाने ਲਈ जिम्मेवार है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होया ਉਹ अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने ਲਈ जिम्मेवार है। तो इतना नहीं समझना भी सिर्फ अर्थ ही साडे ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ਅਸੀਂ भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और इक्वल बट ऑपोजिट है। ये भी नहीं समझना भी अर्थ भारी है तो साडे ते ज्यादा फोर्स लगा रही है, ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ। इक्वल बट ऑपोजिट है, न्यूटन थर्ड लॉ वे ਹੁੰਦਾ। सो ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੈਸ, ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਸੋਰਸ ਮਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਰਥ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਮਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ मास चाहे सोर्स है चाहे टेस्ट है ना, मास इज ए मास। तो जिथे मास होएगा वो मास का खुद का अपना इलैक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होएगा। ठीक होगी गल। हुण ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ नहीं भी हैं, ਅਸੀਂ नहीं भी हैं ਤਾਂ ਵੀ अर्थ ਦਾ जिस जगह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ अगर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं भी बैठे हो खाली जगह वा ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ अर्थ ਦਾ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वा। समझ गए गल ਨੂੰ। तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फोर्स लगाएगा। उसी तरह नाल बेटा आ ਜਿਹੜੀ सिचुएशन मैं दसी ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ देखो, क्योंकि होना की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ F/Q ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ Q, ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ और मैनू उस क्वेश्चन च इंटेंसिटी भी उसे पॉइंट ते कड्ढण नूं कहा गया तो ਇਹਦਾ मतलब वो चार्ज मेरे लिए की है जिथे इंटेंसिटी कड्ढनी है
उस पॉइंट वाला चार्ज उस वक्त टेस्ट चार्ज है, बाकी सारे सोर्स चार्जेस। हुण आ जिहड़ा सिचुएशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ठीक है ना। ਹੁਣ अगर मैं कहां कि मैं इथों पकड़ के अपने आप ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਾਂ, ਚੱਕ ਲੂੰਗੇ, ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜ ਹੈ। तो सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲਣਾ। ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਹਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। स्किप नहीं होंदी, स्किप देखो गल नूं सुनो पुत्र, हुण जिहड़ी स्टेज तो तुसीं निकल के आ रहे हैं है ना, तो गल की हुंदी है इंटेंशन दी, गल हुंदी है डेडिकेशन दी, गल हुंदी है पकड़न दी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹਟਣਾ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। जब तक लै नहीं लेंदे है ना तब तक ध्यान लगा ही रहिंदा वा, डाइवर्ट नहीं हुंदा। समझ गए ना गल नूं। वो गल उही है भी जे तां सोचिया वा भी इहनूं हुण छड्डना नहीं आ, भी इहनूं हुण इहदे मगर पै गए आ, जे साइंस लै ली है, फिजिक्स लै ली है, तो इहदे मगर पै जाना आपां। साइंस फिजिक्स की है, कैमिस्ट्री जो भी है, भी तां कि आ टारगेट पूरा करना, फिर तां बनूगी गल। ते जे दिखावा ही है ना, फिर नहीं गल बनती। ये गल बड़ी साफ है, बेसिक फंडा बार बार तुहानूं मैं दसी जा रहा कि एजुकेशन जिहड़ी है वो एफर्ट्स करके सैक्रीफाइस करके तुहानूं लैनी पैनी है, किसी ने नहीं दे सकनी। हाले तक तो कोई इदां दा इंजैक्शन नहीं बनया या है ना ग्लूकोज का पैकेट आ जाए भी चल ड्रिप भी लवाए ने जाके 2 घंटे हॉस्पिटल भी ला दे विच फिजिक्स पा दे थोड़ी है ना, इदां दा कुछ नहीं होना कि नहीं। क्वेश्चन है मतलब ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ है ना, तेरे अंदर फिजिक्स चला गई है ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੀ ਨਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅੱਗ ਫੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। तो सिर्फ ये हुंदा वा भी गाइडेंस दी मतलब की हुंदा सिर्फ रस्ता दिखाना, ठीक है, होर कुछ नहीं। जे तुहानू किसी नू लगदा वा भी गाइड इदां कर सकदे इदां करदे आ, वो सारा फेक है, सारा झूठ है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई मतलब एक बंदा कह दे मैं ही कह देवां भी मैं ਇਹਨੂੰ फस्ट लियांदा या सैकंड लियांदा, वो मैं गलत बोल रहा। हाँ मैं ਉਹਨੂੰ गाइड कीता वा है ना, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਆ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 1972 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, और किसी करके नहीं है ना। वो बस वो एक स्ट्रैटेजी है। तो गल नूं समझ जाओगे, बड़ा सौखा रस्ता वा, पर हैगा सौखा इन दी सेंस है भी डेडिकेशन हैगी है ना, डिसिप्लिन हैगा वा, उस तो बिना नहीं होता। तो इस करके इन्हूं पुत्तर सीरियसली लो। हाँ जिथे नहीं ध्यान लग रहा, समझ नहीं आ रही, उत्थे की करो, पूछ लो। पर जे मान लो आप बैठे ही हैं, मैं तो पता वा हर मतलब तुसी तो चलो फिर 10-12 जने बैठे हैं, असीं तो 50-50 60-60 बच्चे पढ़ाने कॉलेज च, बिना देखे दस देगा भी इस टाइम की करन डे है ना। 25 साल हो गए सानूं इसे काम च ही हैं। पर गल ये हुंदी पुत्तर अपना करियर नूं देखो, यही साल है, इनू थोड़ा जिहा सीरीयसली लो। गल सीरीयस का मतलब होता भी जेड़ा टाइम जिहदे लई डिवोट करना उन्ना कर दिओ। ये नहीं है भी 24 घंटे फिजिक्स ही पढ़नी है ना, मतलब जे 2 घंटे डट के इत्थों गल समझ गए ना तो फिर वो जल्दी नहीं भुलनी तुहानूं। पर जे तुसीं समझे ही नहीं है फिर कल आके कहना साडे डाउट्स। पर जदों तुसीं इत्थे गल समझ के जाओगे फिर कल आके डाउट्स तो कहोगे, पर वो लगूगे जेड़े नहीं कीते होणगे। हाँ भी आह कंसैप्ट नहीं सी कीता, आपां यहाँ थोड़ा घूम के आ रहे या +1 का। इस करके इनू ध्यान ना रखो तो सारे लिए तुहानूं कह रहे हैं। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि वो उसके ऊपर मतलब अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, पर इसमें भी तो वो इस सोच जाते इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी तो ऊपर अपने ऊपर फोर्स लगाएगा। नहीं लगाएगा। इतने गल समझा रहे हैं, मैं की कह रहे हैं पुत्र, मतलब दो चीज़ों च फर्क समझो है ना। हुण आ लैक्चर इसे करके मैं कल गल करते करते तां ही रुकिया सी भी पूरा टाइम लगाना, क्योंकि जे गल पल्ले पै गई है ना फिर अगला काम बड़ा स्मूथली होंदा जांदा, पर जे नहीं पहले पई फिर प्रॉब्लम आनी है। देखो दो सिचुएशन च की फर्क है, दो सिचुएशन च फर्क ये है कि जिथे मैं खड़ा हाँ है ना, उत्थे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी है ते तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ भी है, ਇਹਦਾ भी है, क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ मास है। तो मैं जिस जगह ते खड़ा ना उत्थे मेरे ते ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ करके ही नहीं लग रही, तुहाडे सारिਆਂ करके भी लग रही है ना। पर की हो रहा, क्योंकि तुहाडे सारिਆਂ दे कारण जिहड़ी मेरे ते ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो अर्थ जिहड़ी मेरे ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ਉਹਦੇ मुकाबले की है घट है। इस करके ਅਸੀਂ कह ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ अर्थ लगा रही है मेरे ते, है ना। पहली गल ये। दूसरी गल कि मेरे करके मेरा जिहड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो मेरे ते कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, वो किहदे ते इफेक्ट कर रहा, अर्थ ते, ठीक है। तो अर्थ दे लई मेरे द्वारा पैदा किया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ दे लई एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है, ते अर्थ दा अपना खुद दा ग्रेविटेशनल फील्ड ओदा इंटरनल है। तो अर्थ ते लगन वाली फोर्स लई मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेवार है, मेरे ते लगन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लई अर्थ दा ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेवार है। पर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड मैनू कुछ नहीं कह रहा, अर्थ दा ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ नूं नहीं कह रहा, ठीक है। इत्थे की कर रहे हैं आपां, इत्थे मैं ये नहीं कहा भी आ इलेक्ट्रिक फील्ड है ਉਹਦੇ अंदर चार्ज रखता हूं, फर्क समझियो। मैं की कहा कि आ चार्ज है, तो इस चार्ज करके पी पॉइंट ते की कढनी है, इंटेंसिटी। ये क्या ना, सो ਇਹਦਾ मतलब भी पी पॉइंट ते ਜਿਹੜੀ इंटेंसिटी है वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने लिए कौन जिम्मेवार है, आ वाला चार्ज। ठीक होगी गल, समझ आई गल।
तो ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ कोई गल नहीं ठीक तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस टेस्ट चार्ज पे की कीता फोर्स लगाई कितनी F ठीक हुन मान लो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਕੇ Q ਡੈਸ਼ ਰੱਖਤਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ F ਵਾਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ Q ਡੈਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ तो टोटल फोर्स कितना ਕੱਢੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ वो कर सकते हैं है ना तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल च की फर्क है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ हाँ तो इंटरनल कहना नहीं किसी ने एक्सटर्नल कहना वहाँ कि चार्ज इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज होवे ना होवे ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ एक्सटर्नल का मतलब ये मतलब ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उसका अपना सोर्स चार्ज ਹਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਰ ਇਹ ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B find the electric field sorry charge is lying at O ਤੇ find the electric field due to this charge at P ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ Q ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ at any point in the electric field ਠੀਕ ਹੈ तो मतलब ये चार्ज ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੋ ਤਾਂ ਅਨਚਾਰਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ ਹਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਫਰਕ
कि अगर मान लो मैं जिथे इंटेंसिटी कढ़नी है उस इंटेंसिटी को उस पॉइंट तो सोर्स चार्ज कुछ दूर पिया तो मैं किहड़ा फार्मूला लावां कि इंटेंसिटी निकल आए है ना जबकि इत्थे तो मैं दस्सिया सीगा कि जे टेस्ट चार्ज वाली जगह ते इंटेंसिटी कढ़नी है तो तुहानू टेस्ट चार्ज ते लगन वाली फोर्स ते टेस्ट चार्ज की वैल्यू तो दोनों की रेशो लैके असीं इंटेंसिटी कढ़ सकते पर इत्थे कौन है जिहड़ा साडी हेल्प करेगा है ना ये दिमाग च क्वेश्चन आंदा है पर कल तुसीं याद करो कि तुहानू दस्सिया सी देखो हुण गल उत्थों निकल रही है कि जनरली जो आप स्टार्ट करते हैं कंसैप्ट नूं तां जिस जगह ते तुहानू इंटेंसिटी कढ़न नूं कहा गया वा इस क्वेश्चन च वो पॉइंट कित्थे लाई कर रहा क्यू दे इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ और क्यू कौन है पुत्र सोर्स चार्ज तो है ही है पॉइंट चार्ज भी है सोर्स तो है ही है पॉइंट चार्ज है ना ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ पॉइंट सोर्स चार्ज कह लीए ते पॉइंट सोर्स चार्ज तो कुछ डिस्टेंस दूर r डिस्टेंस दूर असी p पॉइंट ते की कढना वा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कढनी है हुण वो इंटेंसिटी कढन दे लई फार्मूला केड़ा वा है ना हुण वो फार्मूला सानू हाले तक नहीं पता क्योंकि हाले प्लस 2 स्टार्ट ही कीती है पर हुण फार्मूला तक पहुंचण दे लई हुण गल सुनियो वो फार्मूला तो हम पहुंचण लगे आ जेड़ा जिथे इंटेंसिटी है उत्थे जरूरी नहीं है कोई चार्ज दस्सिया सीगा ना सर पॉइंट कादे वास्ते ਆਪਾਂ पॉइंट चार्ज की यूनिट पॉइंट चार्ज को कहते हैं आया साल च प्लस 2 करनी है इतना भूलते रहे ना हर भी नहीं भूल गया तो पॉइंट चार्ज हुंदा वा ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਨਾ तो पॉइंट चार्ज जरूरी नहीं है वी पे चार्ज हो जाना है जरूरी नहीं है वी पे चार्ज हो जाना ना जरूरी नहीं है वो भी सर बट पॉइंट चार्जेस तो न्यूट्रल एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट चार्ज के बीच में कितना कितना क्या रहे मतलब आपने कहा था ना कि जैसे दो लाइक पॉइंट चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी और अनलाइक होंगे तो फिर अट्रैक्शन होगी तो न्यूट्रल वाला केस तो फिर फोर्स कैसे निकालेंगे जब न्यूट्रल नहीं भी हो फोर्स कैसे निकालेंगे मेरी हम गल तो सुनोगे ना पहला गल है ना प्रॉब्लम नहीं ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ इंस्पायर करते हैं ना फिर क्वेश्चन फटाफट बाहर निकलने शुरू हो जाते वेट नहीं करनी है गल दी मैं वही तो दसन लगा सी ठीक है हम गल में ध्यान ना सुनो पुत्र पहली गल तो ये गल नूं भुल जाओ ये तो याद है ना भी क्या पी पॉइंट ते कोई भी ना होवे तो उत्थे इंटेंसिटी हो सकती है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ कितना केडी एग्जांपल दसी सी ये अपन एक बैठे रात में थे ग्रेविटी
ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर तो फिर ऐसे तो न्यूट्रल बॉडी के आसपास फील्ड होनी चाहिए। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? जैसे फिर जो इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती रहेगी, जैसे कि जो आदमी बैठा है। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਗੱਲ? चार्ज होगा बॉडी के, मैं उसको Intensity हो कंपेयर सकती है। करें ग्रेविटेशन फील्ड। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ सर ਹੋਏਗਾ। वही वो कंफ्यूज हो ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਚਾਰਜ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਸੋਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। जैसे कि जो Q चार्ज है वो P पे इंटेंसिटी लगा रही है, लगा नहीं रही, पैदा कर रही। हाँ, मतलब जो उसके इक्वलेंट वो नहीं सोर्स चार्ज नहीं लगाएगा P को। P पॉइंट थोड़ी P ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, हाँ जी, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਪੇਸ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਅਰਥ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? चेयर तो लगाएगी ना अपना, ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। फिर नहीं लगा। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਫੋਰਸ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਸ। ਇੱਥੇ P ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈਦਾ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? ਹਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖਤਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਬਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਇਧਰ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇਦਾਂ ਆਹੀ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊ, ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨਾਲ। ਇਧਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਘੋਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਐ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਂਗ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੂ। तो F ਕੀ ਕਰਨਾ Q ਨੋਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ Q ਨੋਟ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਤਾਂ Q ਨੋਟ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ E ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚੋਂ Q ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਬਚਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਹੀ ਬਚਣਾ। तो ये फार्मूला हम की सीखे ਆਪਾਂ जे ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਆ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਲਾਣਾ Q नॉट ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਨੋਟ 1/4 by epsilon naught Source charge by R. ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ये रोकर ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Q/R ਕਰਨਾ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸਮਝਾਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, तो अगर मैं किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कढ़नी है ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ टुवर्ड्स बी आर बी ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, क्यों मतलब फोर्स Force वाली ਉਹ ਕਿਉਂ भी पॉजिटिव चार्जेस में ਉਹ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਹਨਾ। तो ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨਿਕਲਨੇ ਆਪਾਂ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ। इस केस में तो हमेशा फोर्स वाली डायरेक्शन होती है क्यों नॉट नहीं घबरा ना पुੱਤ, वेट कर हले ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਊਟਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। यस तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਇਧਰ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਅਵੇ, ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ E ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ O ਔਰ P ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਅਵੇ ਫਰਮ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਬਣੂ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣੂ, ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚ ਸੋਰਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਊਗਾ, ਹਾਂ। ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂ, ਅਟਰੈਕਟ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬਸ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕभी ਅਵੇ ਫਰਮ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ E ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ E ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ E ਔਰ F ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ E ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ F ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਲਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆਊ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮੈਥ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ MSc ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਸੌਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਆਈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ, ਆਹ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜੋ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਡ ਕਨਸੈਪਟ, ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਕੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ Q0 ਸੀ, ਅੱਜ Q ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ Q ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਨਾਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, तो थिकनेस नापਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਜੇ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਰੂ ਗੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਟੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਹਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਲਿਆਏ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ Q0 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਕਿਉਂ 0 ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0, ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, सोर्स चार्ज की डायरेक्शन है, सोर्स चार्ज ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ नहीं है, नहीं सॉरी इंटेंसिटी का direction। सोर्स चार्ज ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ जो उसमें अवे फ्रॉम द चार्ज वाली है, हाँ। वो उस पॉइंट वाली साइड होगी। हाँ। नहीं मतलब अवे तो फिर इधर भी अवे इधर भी अवे। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? मतलब वही कह रही हूँ कि जिस साइड पॉइंट होगा उसी साइड अवे। ਜਿੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ P ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ मतलब Q0 से इधर ਇੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਅਵੇ, ਆ ਤਾਂ ਟੁਵਰਡਸ P ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਆ ਕਹੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈ ਫੇਰ ਹੋ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਇੱਕ B ਹੈ, ਇੱਕ C ਹੈ, ਇੱਕ D ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ D ਵਾਲਾ ਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੋ ਔਰ B ਲਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣੋ ਐਂਡ C ਲਈ ਆਹ ਬਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? अंदर को आओगे सारे ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਲੋਟ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? फिर वही पूछने की कोशिश करूँगी। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ टुवर्ड्स का बस सौखा तरीका। नेगेटिव सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी उसकी तरफ की होती है, बॉडी की होती है। क्यों नहीं होती पुत्र? क्यों का जवाब नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। हम जिदा आप कह देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव क्यों होती है, अट्रैक्टिव है क्यों है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਲੱਗੂਗੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਅਵੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੱਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ तो मतलब फर्क समझना आ देखियो उत्तर आ देखो आ सिचुएशन नु इतना समझो आ है P ठीक है तो P की है ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ये कौन है पॉइंट चार्ज है ना और इंटेंसिटी भी P से ही निकालनी है तेरे की है केड़ी नेचर का पॉजिटिव नेचर हुन इस जगह ते इंटेंसिटी दी डायरेक्शन कितना निकालांगे सानू सब तो पहला की पता होना चाहिए फोर्स दी डायरेक्शन हुन मान लो इधर ते फोर्स लग रही है इतना तो फिर इंटेंसिटी किधर नु हो फोर्स की डायरेक्शन क्यों क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो गए तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और इथे P पॉइंट पे इंटेंसिटी कटनी है तो P वाला चार्ज नेगेटिव हो गया है ना पॉजिटिव वाला ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤਾਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ P point से towards होगी ਹੈ P point O से P वाले ਇੱਧਰ ਟੁਵਰਡਸ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਟੁਵਰਡਸ नहीं सोचा जो ऊपर सर राइट फोर टू थ्री ਹਾਂ ਟੁਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਵੇ ਕਹਿਣਾ ਵਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਚ ਬੋਲੂਗੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਹ मतलब ये पहली बार हो जाए मैं ये नहीं मानता कि पहली बार ही करो दूसरी तीसरी चौथी बार कोशिश करोगे फिर सेट होना काम आज का लेक्चर 1.5 घंटे का लाता वा ये 10 मिनट भी खत्म हो सकता है ना पर फिर अगे 2-2 घंटे लगने से पर जे हुण आ गल पल्ले पै गई इहनूं याद रख सकूंगे तां फिर अगले काम बड़े सौखे हो जाने साडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ आर्टिकल भी हैं फटाफट होने है ना ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ सोर्स चार्ज है ना नेगेटिव है तो हम P ਦੀ इंटेंसिटी
P ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ P ਤੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਰੋ ਨਾ, ठीक है, समझ आई गल, क्लियर है ये, समझ आ रही है ना? हाँ जी, हाँ, yes. ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, F ਓਵਰ Q ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ E ਔਰ Q ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ F ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਬਣੂ, ਹਾਂ Q into E ਜਾਂ E into Q। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, Q ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ, E ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ QE ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ E ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਵੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ, हाँ, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी करके लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन जिधर नु इंटेंसिटी है उधर नु होएगी ਜਦੋਂ टेस्ट चार्ज ਤੇ ਇੱਥੇ ऑपोजिट। समझ आई है गल, आई है पक्का। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ मतलब जैसे कि टेस्ट चार्ज में ये नोटिस करना कि इंटेंसिटी कहाँ से है, नहीं टेस्ट चार्ज ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ, नेगेटिव बहुत बात बात चलेगा। ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਰਸ, ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, टेस्ट चार्ज ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਵਰਡ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋ, ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ Q1 ਹੈ, ਆ Q2 ਹੈ, ਆ प्लस है, आ माइनस है, आ डिस्टेंस R है ना, ठीक है। तो जे मैं थानू कहां करो, ड्रॉ करो, find electric field intensity ब्रैकेट च लिख लो both
magnitude and direction at point B. कितना सोचूंगा लगू आइडिया पहला ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੋ 2.4 ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मतलब B पॉइंट ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ -q2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ -q2 ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ B ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣ ਨੂੰ B ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੇ -q2 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ A ਤੇ -q2 ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ q1 by r square ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ डायरेक्शन आ जाएगी है ना आही आएगी और इस E की वैल्यू कितनी हो अच्छा हाँ गल देखियो इंटरेस्टिंग गल हुण जिहड़ी इंटेंसिटी तुसी कड्डी है वो किहड़े पॉइंट ते कड्डी है हुण जे मैं कहां सेकंड पार्ट च फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by -q2 कितना कटोगे एक ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇੱਕ QE ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ Q2 ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਕੱਢੋ ਹੈਨਾ ਤਾਂ Q2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ E ਨਾਲ ਤਾਂ Q2 ਨੂੰ E ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊ F is equal to Q2 into E कितनी आ गई कूलम्स लॉ वाला ही बन गया ना फार्मूला ते डायरेक्शन कितना दसोगे फोर्स की क्योंकि टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इंटेंसिटी तो ऑपोजिट का मतलब अट्रैक्शन ही हो गई है ना हाँ वो नेगेटिव सीगा ना ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ तो कहने का मतलब ये एक्चुअली देखो हुण जिथे गल आनी शुरू हुई है ते इहनू याद रखना पुत्र जैसे बी पे अपनी इंटेंसिटी का मुझे पता लगा कि बी पे इंटेंसिटी कैसे इस डायरेक्शन में जाएगी जेड़ा बी पॉइंट है ओदे लई सोर्स चार्ज केड़ा वा ये ए नहीं ना बोल चार्ज दा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सोर्स चार्ज ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ये आउटवर्ड ਅਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ जैसे सेकंड पार्ट में सीधे जज कर सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर इस पार्ट है तो जो टेस्ट चार्ज है नेगेटिव है और जो फोर्स है उसका ऑपोजिट ही है हाँ वो फोर्स ऑपोजिट ही की अगर हम लिखने के हैं ठीक है दो चीज़ों ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ
मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, तो लैक ऑफ रिवीजन करके कल फिर आके कहना कि टेस्ट चार्ज के कारण किधर ਨੂੰ फोर्स की डायरेक्शन है ना, मतलब नो डाउट है कहना बनता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैं कह रहा, बट कोशिश करो भी ना कहना पवे क्योंकि उन्ना ईजी होता जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, है ना। दो ही गल्लां याद रखनियां, किहड़ी सिचुएशन च चार्ज सोर्स है, किहड़ी च टेस्ट बनना, इंटेंसिटी की डायरेक्शन किद्दां लैनी, सोर्स चार्ज तो अवे लैनी है ना, वो सारा कुछ दिमाग च घुमाओ, होर कुछ नहीं करना, कोई न्यूमेरिकल नहीं करने की लोड़, अज इन्ना करो, है ना। कल नूं फिर आपां इस तो अगे चलांगे।